इन्हां दे राही साडे तक पुजदी है और बल्कि पूरी दुनिया तक पुजदी है। सानूं बड़ा माण है कि साडा बाबा साडा बाबे बुल्ले दा मलंग उन्हां दियां चिरागियां भरियां ने। इन्हां ने वड्डी सेवा कीती है बाबे होरां ने। इन्हां दे जद तक सुर साज सिद्धे हुंदे ने तो उदों तक मैं बोली जाना मेरा की है। 8वीं ते वजाने हुंदे ना वो सुनिए ना गल तुसीं वो कहना जी तुहाडे नाल करदा निक्की जी गल है और कदी कदी ना कंडक्ट करदे इस तरह के वाह पै जांदे ने फिर जी तुहाडे नाल भी क्योंकि तुहाडीआं गल्लां दा मैं बड़ा आशिक हाँ। तो वो एक ना रेडियो के उत्ते कोई क्लैसिकल साज वजा रहा सी। उस्ताद पटियाला घराने के फतेह अली बैठे ने अगे तो म्यूजिशियन को समझ नहीं आ रही की वजा रहा है। 8 बजे खबर होनियां सन उस तो पहले वो साज चल रहा सी तो उस्ताद नूं भी समझ नहीं सी आ रही। तो एक जना विचों पुछदा कहंदा खान साहब यह की वजा रहा है? कहंदा पुत्त 8 वजा रहा है। ये होर कुछ नहीं समझ आती सानूं भी नहीं आउंदी ते मैं तुहाडे ये 8 वजाने ने थोड़े जे ते ये गल मैं कि चल इहदियां जरा वो कर लैण अपना चीज़ां सुर कर लैण उन्होंने। मैं उस दौरान लैलपुरिया जगालां विचों साडे ते पैर पैर ते जुगदा मारदे ने लैलपुरीए बड़े वो कुछ समझ ही नहीं आती। ते बाबा जी तैयार? अच्छा माइक लगने लो फिर मैनू आ रही समझ। चाह की गल एक निक्की जी सुना देना मैनू जरा नेड़े रहना पैना क्योंकि इंटरप्शन ना हो। साडे उत्थे ना दुलारे खान साहब ने लैलपुर च जलंधरी कवाल ने नुसरत होरां दे कज़न ने सामने रहिंदे ने। पता नहीं किधरों 15 रुपये जोड़ के ना खान साहब चाह पीन गए ने कैफे दीवान पे ते हुण ना आप पता नहीं किन्ने दिनों बाद चाह पीनी है मज़े वाली। तो चाह नूं कहा कि एक धौर जी चाह बना ना जरा दुध च पत्ती पा के लाल जी कड़का के बना ना वो बनाती है। बेंच ते बैठे ने तो उधरों ना दूरों वह भतीजा तुरया आन डया वो नशेई है नशेड़ी है इंज डोलदा जा आ रहा है तो अचानक उन्होंने भी डर जहा पै गया भी किते चाह नूं खतरा पै गया ना। तो आउंदे वेख के अचानक चाचा जी दे कोल तो उन्होंने वेख के कहंदा वेख्या ना चाह पई है कहंदा चाचा जी शराब छड्डती नहीं पीनी काम ही कुत्ता जी नहीं पीनी। चाचा जी चस भी छड्डती नहीं तो अगों की कहंदा कहंदा चंगा कीता तू छड्ड दित्ती है तो वेखी हुण किते चाह ना ला लई ये नहीं छुटती ये बड़ी डाडी है। सानू इस गल का कह लो कि एक खिच रहिंदी है सांझ की गल प्यार की गल सांझे विचार की गल। जिमें ईस्ट वैस्ट जर्मनी इकट्ठे होण डे ने वो यार असीं कहने रहण दिओ धरती के मत्थे ते धरती के हत्थां ते बड़ियां लकीरां ने साडियां करनियां कहंदे ने जिद्दां दे मजदूर काम करदा उंज दे उहदे रटन पै जांदे ने उंज दियां लैणां बन जांदियां वो साडे कीतियां बंदे दी कीतियां दे नाले वंडियां पै गईयां। चलो पै गईयां यार होर कई कौमां वंडियां गईयां ने असीं भी वंडे गए हाँ पर बूहे ते बारियां ते खोलो आउण जाण ते रहण दिओ बंदे नूं बंदे नाल मिलण ते दिओ। असीं ये कहने कि बूहे खोलो बारियां खोलो सरहदां कायम रहण जिवें भी है। ये सांझां दी हुण नवीआं विउनतां बन गईयां ने नवें जुड़तां बन गईयां ने हुण ते दुनिया ग्लोबलाइज हो गई हुण ते इकट्ठी हो गई है। सो ये वे कि असीं सरकारां अगे यही बिनती करदे हां कि वीज़े नूं आसान करन जीआं नूं आउण जाण देण कोई रौला नहीं कोई इत्थे कोई नेर नहीं आ चला तो जिमें तुसीं आए हो जी असीं उधर जाइए रल के मेले लाइए अपने दुख सुख साझे करिए सब तो ज़्यादा कि ट्रेड वधाइए आपस बूहे खोल लीए तो साढ़े किन्नियां महंगाइयां घट जाण किन्नियां छावां साडियां सौखियां हो जाण किन्ने साडे दिल भी साह भी सौखे हो जाण। तो सानू पहले तो दिल्लियों लिया के मोड़ के पंजाब च लियाउंदे सन तो इत्थे है कि चलो ऑन अराइवल वीज़ा भी हो गया हुण चीज़ां खुल गईयां बड़ी वधिया सूरत हाल बन गई जिते असीं यह सारा कुछ रल के साझा कर सकते हैं। इंज ही इंशाअल्लाह ये साझा आबाद रहन ते हुण साईं जी बह के
बाबे बुल्ले दी लाइन है, इट खड़के दुक्कड़ वजे, इट खड़के दुक्कड़ वजे, तत्ता होवे चुल्हा, आन फकीर ते खा खा जावन राजी होवे बुल्ला। ए बुल्ले दी वंड है, ए बुल्ले दा एक कह लो कि वंड छकन वाला जड़ा फलसफा है। हो गया जी, साईं होरां नूं भी दिओ ना माइक। अच्छा मेरे वाला भी चल सकता नहीं? ਅਸੀਂ बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੀ सूफी रीत ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਤੇ ਕਲਾਸਿਕੀ ਪੱਕੇ सूफी गुरपुरख भी विच गुरु भी शामिल ने, ये भगत भी शामिल ने, ये ऋषि भी शामिल ने, साध भी शामिल ने, लिखन वाले नाथ जोगी शामिल ने। वो एडी वड्डी असी पढ़ ही नहीं सके बोली, बोली पढ़ी होवे पढ़ाई गई होवे चलो थोड़ी थोड़ी सही ते कम से कम जिदे असी अपने पिछोकड़ नूं वेखांगे ते नतारांगे ते अपने पंजाबी होण ते माण करांगे। साडा पंजाबी होण ते माण तोड़िया गया। साडी 8वीं पीढ़ी गैर पंजाबी है। 8 पीढ़ियां तो असी अपनी बोली लिखी पढ़ी नहीं। पंजाब दा वड्डा ज़ेन होर बोलियां लिखण च भुगत गया, पार्टीशन तो पहले भी ते बाद दे विच भी। असी ओपन हो के रहे हैं, इसी अपनी धरती ते बगानियां वांगू फिरे हैं, बगानियां वांगू पढ़े हैं। किड्डा वड्डा दुखांत है साडा कि साडा मंटो है, साडा बेदी है, साडा उपिंदर नाथ अशक है, साडा ही फैज़ अहमद फैज़ है, साडा ही नून मीम राशिद है। एडे एडे वड्डे ना क्योंकि इंपोज की गई साडे ते अंग्रेज़ वालों ते अजे भी असी कलोनियां वर्गे ही अंग्रेज़ किहड़ा निकल गया इत्थों, वो सानू बना गया चंगा भला, काठा जिहा अंग्रेज़ बना गया सानू। जद जिहड़ा अपनी मां दा नहीं, वो किसी थां दा नहीं। जिहड़ा अपनी बोली नाल प्यार नहीं करता, वो किसी होर बोली नाल प्यार नहीं कर सकता। जिहड़ा अपनी मिट्टी नाल अपने जिया जून नाल जिया नाल सक्का नहीं है, वो दुनिया का की सक्का होएगा। इसलिए असीं समझने कि असीं इधर के लोग सारे पंजाबी अपनी धरती नाल सके होइए। असीं वर्ल्ड सिटीजन हाँ, सारी दुनिया साडी है। इंशाअल्लाह ये पंजाबी इसी तरह बुलंद होती रहे, वधदी रहे। लो जी मेरा करता जी तुहाडे सारियां दियां ताड़ियां च बाबे बुल्ले दा मलंग जिहदी अपनी तरह है, सानू नचाएगा, सानू गीत सुनाएगा, काफियां सुनाएंगे। एक बारी खुल के ताड़ियां साईं ज़हूर होरां दियां ताड़ियां इन्हां कोल सुन। बेटा लफ्ज़ नहीं समझ आवे। हेलो 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सत श्री अकाल, वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। नाल अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। सब तो पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से अल्लाह, मीम से मोहम्मद, खाशे आ मुर्शिद, तालिब ज़कीन, कुल मैला सलाम, उस्ताद को तस्लीम। अज बिस्मिल्लाह देश, अज बिस्मिल्लाह तर नियाज़ुम ताज बार सारा सम कलीचे दरगजे हकीम बहकबा खुदा दुरुस्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर पूछा कहाँ तुम्हारा मुर्शिद, कहाँ तुम्हारा पीर? पीर बोले ज्यादा गुरु, कहाँ तुम्हारा पीर? किस तेनू नमाज पढ़ाई, किस जल्दी तकबीर? सो बिस्मिल्लाह हमारा मुर्शिद, कलमा हमारा पीर, शरीयत के हम तो कौल के फकीर।
सत श्री अकाल, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। मैं अनपढ़ पढ़िया नहीं हाँ। गुरु बाबा बुल्ला, बाबा फरीद, ख्वाजा गुलाम फरीद, हजरत मियाँ साहब वली का सिर्फ ना लवन का पता, गावन बजावन का अजे तक नहीं पता। सब तो पहले मकाम इश्क हजूर हजरत बाबा बुल्ले शाह मकाम इश्क नू छेड़िया है ते अल्लाह दे नाम तो शुरुआत की थी। ये कोई कथा कलामी होवे तो माफ कर देना। मौला करम की रखे सबका भला कर सकते।
हजूर बाबा बुल्ले शाह नचिया यार मनाया है रब दा दीदार बुल्ले पाए खातर आजा जोगी हैया तिले कन पड़वाया बुल्ले शाह ने बेट वटाते यारो नच के पीर मनाया देखना है
पाया चांद कभी भूलिया लातो भी पाया नहीं कहो मैनो नहीं कहो मैनो राजन की बजलिया अपने इसके अवल्लाए याद आए डाटा इश्क अवल्लाए जिंदे रोज अवल्ले में लग ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਕੱਖ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਪੱਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਭੁੱਲਿਆ छगदा ना पड़े ताहीर कहो मैनो ताहीर कहो मैनो राजन की बजलिया अपने पीरी ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਨੱਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਿੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੀਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਸੋਹਣੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨੱਚਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਥਈਆ ਕਰਾਓ ਕੋਈ ਨਚਾਓ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਵਧਣਾ ਲਓ ऑन करो भी माइक बाबा जी का साईं होरां दा माइक ऑन करो बीन भी जाए जान रहा सप कढ़ना चौधरी हाँ ठीक हो गया और मैं कहना कि अच्छा पहले निकले हजूर बाबा बुल्ले शाह ने लिखे आए
ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਜਰੀ ਬਣਿਆ ਰਾਤ ਨਾ ਗੱਜਦੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਜੈਸੀ ਰੀਤ ਪਰੀਤ ਦੀ ਲਾਈ ਬੁਲਾਓ ਸੀ ਪੀਤ ਨਿਭਾਵਣ ਦੇ ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਵੇ ਬੁੱਲਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣ ਦੇ
सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। गुरु की कृपा बाबा फरीद दियां दुआवां बाबे बुल्ले शाह दियां दुआवां। मौला सब ते कर्म कीते करे सब ते कृपा कीती रखे बस। हाय हाय हाय। ਇਹੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਕਰੀਏ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਮਿੱਤਰੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੜਮਾਸਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਹੋ ਹੋਏ ਆਪਸ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ। ਇਹੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਕਰੀਏ। ਮਿਲਿਆ ਯਾਰ ਹੋਈ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਦਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਭਰੀਏ। ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਦਮ ਨੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਸੁਰੰਗਲਾ, ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁਜਾਖਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਨਿਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਐਸਾ ਜੀ, ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲਗਾਓ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਲੀਕੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਲੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਜ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਉਸ ਹਸਤੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਾਣਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਹੋ ਲਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਆਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੁਝ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੁੱਪ ਵੀ ਚੁੱਪ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਦੀ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕਦੀ ਗਵਾਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਖਾਮੋਸ਼ ਬਈ, ਖਾਮੋਸ਼ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੇਖਣਾ ਰਜਾਂ ਹੂ। ਤੇ ਲੂਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੋਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਜਾਂ ਹੂ।
ते इतनियां डिठियां मैनू सब्र न आवे ते मैं होर किदे वल भज्जां मुर्शद दा दीदार वे बाहू सानू लख करोड़ा ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਨਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਜੱਫੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਿੱਘੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਸੜਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ 0.5% ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅਥਰੂ ਦੇਖੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। 13 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਸਮਿल्लाह ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਅਬੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲੂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਪੜਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲਾਂਗਾ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲਾਂਗਾ। ਪਾਵਨ ਹੈ ਜਲ ਗੰਗਾ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ, ਇਹ ਚੌਧਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਇਹ ਚੌਧਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕੇ ਹੀ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਤਾਸਾ ਘੋਲਾਂਗਾ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਲਹਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਾਰੇ, ਕੌਣ ਆਮ ਕੌਣ ਖਾਸੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਾਰੇ, ਕੌਣ ਆਮ ਕੌਣ ਖਾਸੇ, ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਜੀ। ਹਲੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈਏ ਲਹਿਰ ਜੀ, ਹਲੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈਏ ਲਹਿਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਪਿਆਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜਿਆ। मैं बाबा जी आप बहुत अच्छा, आप मैं दात देना। सत श्री अकाल वाहिगुरू को खालसा। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू की फतेह, फतेह बोलो सो निहाल जी। सत श्री अकाल जी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह।
ਥੈਂਕ ਯੂ, बस मैं सिर्फ दाद देना ਬਹੁਤ चाहता हूं। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਇਹ ਥਕੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੇਕ ਹੈ, ਤਾਂਘ ਹੈ ਉਮਰਾਂ ਵਰਗੀ। ਜੇ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਜ਼ੇਬੀ ਹੰਜਰਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ, ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਹੋਈਆ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਇਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਈਏ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੈਠੋ ਸਰ, ਬੈਠੋ। ਹਾਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਹ ਪੈਂਦੇ ਮਾਮਲੇ ਔਰ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਗੱਲ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਰਖ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਤਾਲਫ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਮ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਜੁੜਤ ਹੈ, ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ ਵਿੱਚ ਝਨਾਹ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਜੰਮਪਲ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਤਾਰਕ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਾਉਣ। ਸਾਡਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਜਨਾਬ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਤਾਰਕ ਭੱਟੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੋ ਸਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਕ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਜੀ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਆਲਮੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਊਰ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਿਊਮਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਚਾਰ ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ ਹਸਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਫਰਕ ਸੁਹੇਲ ਗੋਇੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਔਰ ਫਰਕ ਸੁਹੇਲ ਗੋਇੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਔਰ ਸਕਾਫਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਅਦਬ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਹੂੰ ਜਹਾਂਗਰਦ, ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖੀਮ ਕਿਤਾਬ ਹੈ 600-700 ਸਫ਼ੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ
ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੂਝ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸੁਹੇਲ ਗੋਇੰਦੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸੁਹੇਲ ਵੜਾਇਚ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। FC ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਔਰ ਸਹਾਫਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਦਰੀਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਕਤੀ ਸਹਾਫੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਜੀਓ TV ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਸੁਹੇਲ ਵੜਾਇਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੰਪਲ ਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਪੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਂਹਬੇਲੀ ਬਣੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਅਜੀਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਲਿਖੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਮੌਜੂ ਨੇ। ਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਪੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਗੇ ਔਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਨੈਣ ਸੁਖ। ਨੈਣ ਸੁਖ ਇਸ ਵੇਲੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ। ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਪਿਛਲੇ 40-50 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਕਿਸ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵੇਲ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਬਾ ਤੇ ਵਸੇਬ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਅੰਗੂਰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਔਰ ਬਿਆਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਚੇਤੇ ਔਰ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨੈਣ ਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਔਨ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਜੂ ਕਾਫੀ ਖਿਲਾਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੋਕਲਾ ਘੇਰ, ਲੰਬਾ ਪਸਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਮਹਾਨ ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਣੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ 540 ਦੇ ਲਾਗੇ ਭਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤੁਰਕੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਨਾਤੋਲੀਆ। ਚੂँकि ਫਰਕ ਸੁਹੇਲ ਗੋਇੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 40 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕੋਈ 60-70 ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਰਕਿਆਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਨਾਤੋਲੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਈਸਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ 540 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾਕਲਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਲਫਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਸੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੀਰਾਕਲਾਈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ
ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਤੇ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 326 ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 3000 ਸਾਲ ਜਾਂ 2500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਾਰੀਖੀ ਪੀਰੀਅਡ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੈਣ ਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਣ ਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਕੌਮੀ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਔਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਊਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਹਸਤੀ ਵਸਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਣਖ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਗਸ ਥੀਨੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਇੰਡੀਕਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪੈਂਟਾਪੋਟੈਮੀਆ। ਪੈਂਟਾਪੋਟੈਮੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 5 ਨਦ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹੀ ਆਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧਰਤੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਹੜੱਪਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੰਦਾਰਾ। ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹੜੱਪਾ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਟ ਡਿਸਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜੱਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਣਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਰਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਉਹ ਬਾਈ ਏਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਖੈਬਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਹਾਲਤ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਹਾਲਤ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਜੰਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਵਾਹ। ਇੰਝ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਲੇਟ ਫਿਨਾਮਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਫਿਨਾਮਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਦਰਾ, ਅਗਨੀ, ਸੂਰਿਆ ਇਹ ਯੋਧੇ ਸਨ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਓਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਇਹ ਲੜਨ ਆਏ ਸਨ, ਮਾਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਰਿਤਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ, ਚੂੰਕਿ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਔਰ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਹੀਰੋ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਰਿਤਰਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਕਾਇਦਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵਰਿਤਰਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰਿਗਵੇਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਕੀ ਸੀ। ਰਿਗਵੇਦ ਅਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਧਿਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੰਧਾਰਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਂ ਗੰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਂ ਮਦਰਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ। ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲਾ ਲੋਕ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਮੱਲਾ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਮੱਲਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਛੂਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਚੂੜੇ, ਚਮਾਰ, ਚੰਗੜ, ਗਗੜੇ, ਸਾਂਸੀ, ਡੂਮ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਗਾਲ ਪਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ? ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਾਕਮ ਟਾਬਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਜਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਟਰਕੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਅਰਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਜੈਸਲਮੀਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਬਟਨੇਰ, ਪਟਿਆਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਛੂਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਿਸ ਕੌਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਜਦੋਂ ਬਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫਸ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਫੈਡਰੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਫ ਨੇ। ਪੀ ਜਾਂ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਅਲਫ ਅਫਗਾਨੀਆ ਹੈ, ਕਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਸੀਨ ਸਿੰਧ ਹੈ ਤੇ ਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਜਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਜਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਹਰਫ ਕਿੱਥੇ ਪਾਓਗੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੈਣ ਸੁਖ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਧਾਈਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਕਈ ਵਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕ ਬੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਜੰਮੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾ ਵਸੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਮਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁਕਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ ਵੀ ਅੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ? ਲੁਕਮਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਡੰਗੋਰੀ ਨਾਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਟੋਹ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਨੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਪੇਖ 'ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਪੇਖ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਲੈਥਰਪ, ਉੱਥੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੇਅਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5 ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 90% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਮ ਤੇ ਪਿਸਤੇ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ 'ਚ ਬਦਾਮ ਤੇ ਪਿਸਤੇ ਦੇ ਦੋਏ ਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਕਿੰਗ ਚਰਨਜੀਤ ਬਾਠ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਸਤਾ ਕਿੰਗ ਰਾਜ ਕਾਹਲੋਂ ਆ, ਫਿਰ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੌਗੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਬਾਠ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬੜਾ ਰਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਬੜੇ ਥਿੜਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਉਧੇੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੱਘਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਸ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਂਝ ਸ਼ਾਇਦ
ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਦਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਾਫਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਜਜ਼ੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵਕਤੀ ਸਹਾਫੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬੀ ਪੈਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਾਫਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਊਰ ਨੂੰ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ, ਮਗਰ 1849 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਣ ਸੋ ਖੁਰਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰਾ 100 ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਤਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਫਤਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, 1849 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ 50 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ 1606 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ 1707 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਟਾਬਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰਦਬਾਰੀ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਐਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖਾਬਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਰਰਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤਾਰੀਖ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਦੀ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹਾਰੇ ਆਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਆਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਸਮਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਤਾਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਲਾਮ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜੇ। ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੇ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੋਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਇੰਜੋ ਡਾਰੋ ਔਰ ਹੜੱਪਾ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਡਾਰਲਿੰਪਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਿਲਕ ਰੋਡਸ ਗੋਲਡਨ ਰੋਡਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਮਲੂਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਲੂਹਾ ਔਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਨੁਮਾਇਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲੋਵਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੀਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ, ਚੁਨਾਂਚੇ ਇੱਥੇ ਨੀਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਸੋਟੋਪੇਮੀਆ 'ਚ, ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਰਿਮੇਨਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਲੂਹਾ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਲੂਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਸਨ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਇੰਜੋ ਡਾਰੋ ਦਾ ਸਾਈਂ ਸਿੰਧੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਡਾਂਸਰ ਸਿੰਪਾਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨੀਲ ਪਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨੀਲ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ नहीं जी ढाक, ये जो तुसी लफ्ज सुनते हो ना ढाक के तीन पात, हाँ तीन पात, ये बेसिकली एक ढाक दी बूटी सी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀ ਹੜੱਪਾ ਦਾ। ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਦੋ ਸਿੰਬਲ, ਇੱਕ ਢਾਕ ਦੀ ਬੂਟੀ, ਇੱਕ ਢਾਕ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਢਾਕ ਦੀ ਬੂਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 3 ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਢਾਕ ਤੇ ਨੀਲ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਈਂ ਸਿੰਧੂ ਤੇ ਸਿੰਪਾਰਾ। ਸਿੰਪਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੌਸੀਕੀ ਡਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਾਂ, ਔਰ ਸਾਈਂ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਾਸੀਏ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ, ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੁਨਾਚੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਫਰੌਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਫਰੌਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮਲੂਆ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਵਾਦੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਵਾਦੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਾਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨੀਲ ਪਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨੀਲ ਪਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਈਂ ਸਿੰਧੂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਢਾਕ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 3 ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਚੁਨਾਚੇ ਸਾਡੀ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇਹ 3 ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ। ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਰਸਤੇ ਕੱਢੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਸਤੇ ਕੱਢਣੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਐਪ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਪ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਰਾਏ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਰੇਡੀਆਈ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਬ ਬੁਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਬ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਮੈਸਿਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਮਸਲਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1947 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ?
ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਢੋਲਕ, ਇਹ ਨੱਚਣਾ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਰ ਦਫਾ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਸਜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚੁਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਫਰਕ ਸੁਹੇਲ ਗੋਇੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਜਦੀਦ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਦਾ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹਾਂ, ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 100 ਮੁਲਕ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦੀਆਂ, ਤਸਾਦੁਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਤੱਕ ਕੀ ਨੇ, ਗੋਪੈਕਲੀ ਤੈਪੇਚ ਕੀ ਨੇ, ਕਾਰਾਹਾਨ ਤੈਪੇਚ ਕੀ ਨੇ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਐਂਡ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ। ਮੇਰੀ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਪੀਸ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਬੜੀ ਲੇਟ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਬੋਸਨੀਆ ਦੀ। 2003 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬੋਸਨੀਆ ਦਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਂ ਬਲਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕਰੋਸ਼ੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ 97 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਜੱਜਾਂ ਦਾ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ, ਅਦੀਬਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਮੁਕਾਈਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਕਾਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਮਰੋਸਾਈਟ। ਮੈਮਰੋਸਾਈਟ, ਅੱਛਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੈਮਰੋਸਾਈਟ। ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅਸੀਂ 1849 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕੀਤੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਚੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਲੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ, ਪੋਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਛਾਪੀ ਉਰਦੂ 'ਚ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਈ 1919 ਚ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕੁਚਲੀ ਗਈ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਰਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰਨਾ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ 1929 'ਚ, ਤੇ ਰਾਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ 44ਵੀਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀਤੀ, 15,000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੈਮੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1940 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਊਰ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮਰੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ, ਉਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਤਰਮਾਨ ਬੇਜੀ ਭੁੱਟੋ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 'ਚੋਂ ਕਰਾਚੀ ਲੱਥ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਲੱਥਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ 1993 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਸ ਲਿਆ,
ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। 1993 ਚ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਬੂਟ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਤੇ। 9 ਮਈ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਜਿਸਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਮਈ ਹੋਇਆ? MRD ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 11 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। MRD ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਅਬਾਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਦ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਬਲਿਟਸ ਵਿੱਚ, ਏ ਕਾਫਰ ਫਰਮ ਦ ਲੈਂਡ ਆਫ ਦ ਪਿਓਰ 85 ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਾਈਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਤੋਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਅਦਰੀਸ ਤੋਤੀ। ਮੈਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਨਾਲ, ਅਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਆਮ ਸਟਰਗਲ ਆਮਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਅਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ, 99% ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਹੀ ਨਾ ਸਰਗੋਦੇ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਏਡੀ ਲੰਮੀ 1970 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੇ 1988 'ਚ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ। PTI ਦੇ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਏ, ਮੈਂ ਏਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਿੰਧੀ, ਹਮ 5000, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ 5, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5000 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋ। ਉਹ ਹੜੱਪਿਆਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਣ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੜੱਪਿਆਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀਮ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਵਿਲੇਜ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਰਾਹਾਨ ਤੈਪੇ। ਉਹ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਸੀਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਚੁੱਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗੋਪੈਕਲੀ ਤੈਪੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਤਲ ਹਾਯੂਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੜੱਪੀਆਈ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 7000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਜ਼ਬਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਈ ਲਵ ਟਰਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਆਈ ਲਵ ਟਰਕੀ। ਆਈ ਲਵ ਟਰਕੀ ਮੀਨਸ 14th ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕੋਨੋਮੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਅਤਾਤੁਰਕ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਸਟਰਗਲ। ਅਤਾਤੁਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਬਾਇਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਬੈਲ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਅਰਬੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਲਾਮੀ। ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸਮਾਨਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਤੋਲੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਹਲ ਪੇਂਡੂ ਤੁਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਗਲੀ। ਸੋ he did a language reform, modernized the Turkey, not Europeanize. ਉਹਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਰੀਖ ਗਲਤ ਪੜਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚਰਚਲ ਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। He modernized the nation through language and scientific approach ਦਿੱਤੀ, ਸੈਕੂਲਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਰਕ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਮਾਨਲੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹੇਲ ਬੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਬ ਤੇ ਸੈਯਦ, ਤੇ ਹਰ ਕੌਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਰਕੀ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਰੱਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਜਦੀਦ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਰੋਮਨ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ,
ਇਹ ਰੋਮਨ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈਟਿਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੋਸਾਈਡ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਮੋਰੋਸਾਈਡ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ। ਔਰ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਰਕਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੈਕੂਲਰ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇਖੋ, ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਬੜੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਸੀ, ਹਜਾਜ਼ ਜਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਹਾਲਤ, ਉਹ ਜਹਾਲਤ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਜਾਂ ਹੜੱਪਿਆਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਦੀਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੜੇ ਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਣਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮੋਰੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਚ ਦੇ ਡਿਡ ਕਲੋਨੀਅਲ ਵਿਦ ਅਸ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਦਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਾਂਗਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਖਰ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੌਦਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਨਏ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਮਗਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦਾ ਸੇਕ ਆਫ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪੀੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਸਾਬ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਕ ਸੋਹਲ ਗੋਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ 'ਚੋਂ ਖਿਰਚੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੰਤਸਾਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 30-40 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 7160 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਥਨੋਲੌਗ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 7000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 7160 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, 9ਵੀਂ ਵੱਡੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਵਾਹਿਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਰਿਆਸਤੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਜਿਹੜਾ 1172 ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲਮੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਚੌਸਰ ਹੈ, ਉਹ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, 12 ਕਰੋੜ ਇੱਥੇ ਆ, 3 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕਰੋੜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 16 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਰੌਲੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਖੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਔਕੜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਉਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਸ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਇੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਔਰ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਇਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਇਆ। ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ 2 ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ? ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਛਪਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਛਪਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। 1-2 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹੇਲ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੋਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ 4 ਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਗੰਧਾਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੂਰਵਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਧਰਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮਲੋਹਾ ਸੀ। ਇਹ 4 ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ, ਥਲ, ਪਠਵਾਰ, ਰੋਈ, ਬਾਰ, ਸੂਨ, ਸਮਾਂਜ, ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਵਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ 1947 'ਚ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ। ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਫਾਰਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਮੁਲਕ ਸੀ ਫਾਰਸ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹੇਲ ਵੜੇਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਬ ਵੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟ ਸਾਡੇ ਉਹ ਖਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਚੰਦ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਤੇ ਚੰਦ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਰਾ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਾਈਕ ਦੇ। ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ 2 ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ 6 ਮੀਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੋਟਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ
ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਗਲੋਬਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂँਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਰਕੀਆਤ 'ਤੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਵਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਵਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੈਲੀਅਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡੈਡ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਦੇ ਰਿਵਾਈਵਡ ਇਟ। ਐਂਡ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਜੇ ਮਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉਹ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਸਦਾ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚੁਨਾਚੇ ਜਿਤਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੋਲੀਅਨ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਬਲੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਠਾਨ ਕੈਰੂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਓਲਫ ਕੈਰੂ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਭ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੀਆਂਵਾਲਾ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦਾ, ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਰਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਉਰਦੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤਾਲੀਆਂ ਪਲੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ 3-4 ਮਿੰਟਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੋਇੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੂँਕਿ ਇਹ ਆਪ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਇੰਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 60s ਔਰ 70s ਔਰ 80s ਦੇ ਰੋਮਾਂਸ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਤਹਰਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਰੋਮਾਂਸ ਵਿੱਚ ਚਾਂ ਜਿਹੜਾ 60s ਤੇ 70 ਤੇ 50s ਦਾ ਸੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਔਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਤਬਦੀਲੀ ਔਰ ਫਿਊਚਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਥ੍ਰਿਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਥ੍ਰਿਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ
60s 70s ਮੈਂ ਦੇਖੋ 60s ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਹਿੱਪੀਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਪੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਹਿੱਪੀਜ਼ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਹਿਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਲੂਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂ ਬਣ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟੀ ਵਾਰ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਪੀਜ਼ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਔਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰਿਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4 ਆਮਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਫੌਜੀ ਆਮਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਮੈਮੋਰੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਭੰਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੁਮਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਟੌਪਿੰਗ ਹੈ ਥੱਲੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇ ਬਹੁਤ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਲਿਖਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਰੂਮੀ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਅਖਬਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਟੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਛੱਡਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਖਰ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਮਗਜ਼ मेरा ख्याल फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है सवाल जो आप ऑर्गेनाइज अच्छा अगर फिर एक सवाल मुख्तसर हाँ ताड़ियां मार दो जी सारे दोस्त ताड़ियां मार दो एक तो आने वाले सारे प्राहुणियां का ढेर सारा शुक्रिया तुहाडा सारे भैणां भरावां का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्नी दिलचस्पी नाल तुसीं प्रोग्राम सुनिया अच्छा ओके ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਉਹੀ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਧ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਹਾਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਦੀ ਤੰਦ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਵੀ ਉਸਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਹਫੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮੂਰਤ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਚਾਰੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਿਫਾਫਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਜੀ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 1 to 1 ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਉਹ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਫॉर द ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਿਆ
ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਨੇ, ਗੈਸਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਔਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਗੌਰ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ। ਤੇ ਸਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਹਾਂ, ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਦੋਸਤੋ ਬੈਠੋ ਪਲੀਜ਼, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਸੋਹਣਿਆ ਰਾਜ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਲਾਂਘਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਗੇਟ ਦੇ। ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖੜੇ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਜੀ। ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰ ਡਿਬੇਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟਸ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੱਲਕਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਐਂਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਲ TV 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ CEO ਵੀ ਨੇ, ਐਂਕਰ ਵੀ ਨੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨਿਊਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 365 ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ CEO ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਹੋਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਐਂਕਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਤਾਰਫ ਤੇ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਹੋਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਰਹੇ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਓਵਰ ਟੂ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਨੱਵਰ ਅਹਿਮਦ ਅਨੀਸ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਟੋਰੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੁਨੱਵਰ ਅਹਿਮਦ ਅਨੀਸ ਜੀ ਔਰ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਤਵੀਲ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਵੀਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਾਵਤ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੇਖ ਲਿਆ। 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਆਦਮੀ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ AI ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ AI ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ AI ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ VPN ਹਲਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੋਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ VPN ਹਲਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ 2024 ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸੱਖਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਸਖੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੈਮਰਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਹਿਲੇ ਹਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰਫ ਉਹ ਬੜਾ ਤਵੀਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜਜ਼ੀ ਇਨਕਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਨੋਬੈਲ ਪੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਰਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤਾਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਰਫ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ 8 ਸਾਲ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਚਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ AI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਮਲੰਗ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਲਗਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 12 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 20-30-40 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਫੋਨ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਕਾਰਡ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਈਦ ਕਾਰਡ ਛਪਦੇ ਸਨ ਠੇਲੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਕਾਰਡ ਲਈਦੇ ਸਨ ਡਾਕਖਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇੰਝ ਸੀ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਫਲਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਣ ਫੁਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਟੂ ਆਵਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਜਨਾਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਲੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਦੀ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 800-900 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਮਯਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਮਯਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਆਕਸਫੋਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੋਈ 16,000 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਸੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ 1928 'ਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸਨ, ਸਕਾਲਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਛਾਣ ਪਟਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿਲੇਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਲਫੁਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਐਟੀਮੋਲੋਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ੇਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1570 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਰਸਾਲੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਅ ਡੇਟਾ ਸੈਟ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮਨਨ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਮ ਅਲ-ਖਤ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਰਸਮ ਅਲ-ਖਤ 'ਚ ਦੋ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗੀ।
सही। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨਵਾਈਟਡ ਟੂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਾਪਾਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ। ਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕਿਊਰੀਅਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ, ਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ, ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਫਿਕਰਾ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਂਗੁਇਨਸ ਫਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋ, ਪੈਂਗੁਇਨਸ ਫਲਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੈਂਗੁਇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਪੈਂਗੁਇਨਸ ਡੂ ਨਾਟ ਫਲਾਈ। ਹੁਣ ਸਭ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਯੈਨਸ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਕਲਚਰਲ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਕੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਤਾ, ਮਤਲਬ ਗਾਰਬੇਜ ਇਨ ਗਾਰਬੇਜ ਆਊਟ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਕੌਨਸੈਪਟ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਬੀਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੈਟ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਨੂੰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ 1895 'ਚ ਕੱਢੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 95 'ਚ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 71 'ਚ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 95 98 ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਫਿਰ ਪਿਲਾਗ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਈ ਸਰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ, ਮਤਲਬ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ। तो डॉक्टर साहब अगर डेटा सैट वास्ते असी कोई चीज़ा नहीं ने तो फिर टेक्नोलॉजी तो पंजाबी दा ज़बान दा जिहड़ा है वो अगर बहुत दूर है। जी बिल्कुल सही। अगर असी टेक्नोलॉजी नूं एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं तो सानू वी हैव टू डेवलप डेटा सैट जिहड़ा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होवे। जदों तक असी ये नहीं करांगे, क्यों देखो ना AI जिहड़ी है वो किहदे ते अमल करती है, वो एक डेटा सैट ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ AI ਫॉर दैट मैटर अदर ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤਲਾਹਾਤ, ਮਤਲਬ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਦਬੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ। ਉਰਦੂ ਹੋਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੀ ਮਗਰਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋਣ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ। ਮਸਲਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਕਸਮ ਗੋਰਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਰ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਾਂਜਲੀ, ਉਹਨੇ ਬੰਗਾਲੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਆਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਟੂ ਵੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਦੈਟ ਆਲਸੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੈਗਜ਼ੀਕੋਗ੍ਰਾਫੀ,
Punjabi lexicography, to me, it is non-existent. Sorry for that. मतलब पंजाबी दी लोअत साजी जिहड़ी है, लोअत निगारी जिहड़ी है, वो मादूम है। पिछले 200 साल तो भी वध दा मैं रिकॉर्ड जनाब की खिदमत पेश करता है। हो सकता है कोई एक डिक्शनरी मेरी नज़र तो ना गुजरी होवे, बट दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन इन्हां विचों कोई भी डिक्शनरी जिहड़ी है वो ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਮਾਇਆਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਜੀ ਇਹੀ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ। 16 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਦਾਦ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੋਅਤ ਨਿਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਲਿੰਗੁਅਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਸਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ? ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਲੈਕਸੀਕੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨੀ ਪੂਰ ਹੈਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਕਸੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ AI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਦੱਸੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। These are the problems। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਲਿਫ ਅਨਾਰ ਬੇਬਕਰੀ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਸ਼ੂ। ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਡੇਟਾ ਸੈਟਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਸੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਸਾਜ਼ੀ ਔਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ? ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਟਰੇਰੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਰਿਮਾਈਂਡਸ ਮੀ ਆਫ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ। ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਸਾਈਂ? ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਇਤਲਾ ਲਈ,
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ, ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਥਰੂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਓਡਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਐਡਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ particularly ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਬਰੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਾਟ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, 3G 4G ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। डॉक्टर मुनव्वर अहमद अनीस साहब जी, मैं कह जी जी जो सवाल है। क्योंकि इस टाइम असी जिन्नी भी कम्यूनीकेशन करते पे हाँ, ज़्यादातर असी वॉइस मैसेजेस के जरिए वॉइस कॉल्स के जरिए कर रहे हैं, तो जोड़ा AI साढ़े आल दुआले अपने पर खिलारे बैठा है तो वो कुछ समेटन दिया है, साढ़े लहजे समेटन दिया है, साढ़े बोली समेटन दिया है। वो आने वाला कल मैनू तो नहीं लगता कि रिटन लैंग्वेजेस दे उत्ते कोई काम करन दी या उनदे ते किसी तरह की कोई उस तरह की कोई लोड़ है। मैं तुहाडी राय चाहता जी। देखो जाहिर है कि रिटन लैंग्वेज जी है वो मैं नहीं कहूँगा कि रिप्लेस कर रही है, ठीक है, इट कैन नॉट बी रिप्लेसड। तुम याद होएगा कि जिस वे मतलब अर्ली 90s जिस नैट शुरू होया है तो बहुत सारिया अखबार रसाले जो ऑनलाइन आ गए सन, तो बड़ी खप पै गई सी कि जी ये लोगों की नौकरियां चलिया जाएगियां तो प्रिंट एडिशन जो है वो नहीं मिलणगे, बट दिस इज़ नॉट द केस। मतलब असी पेपरलैस ऑफिस की भी गल की है इस तो पहला, ठीक है, लेकिन यह नहीं होया, ठीक है। तो तुहाडे कोल हुण मतलब है कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है और पेपर एडिशन भी अवेलेबल, ठीक है। इस तरह जो रिटन की वैल्यू है, रिटन की वैल्यू कदे भी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। वॉइस मैसेजिंग जी है वो एक बड़ी लिमिटेड फील्ड हैगी, ठीक है ना। बस हम तुसी ऑडियो बुक्स तैयार करते हो, ऑडियो बुक्स के लिए यू हैव टू हैव समथिंग रिटन, ठीक है ना, उन्होंने पढ़ के तुसी बोलोगे ना, सही, ठीक है। तो वॉइस मैसेज जी इट्स वन ऑफ दोस लिटिल एक्टिविटीज। लाइफ बहुत घट है, लाइफ बहुत घट है, बिल्कुल, दैट्स अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। देखो किताब की शेल्फ लाइफ जी है ना वो बहुत ज़्यादा है। साढ़े कोल अज भी अरस्तू दियां किताबां मौजूद ने, ठीक है ना। तुहानू शायद इल्म होवे कि आर्काइवल मटीरियल जो है ਉਹਦੇ ਤੇ भी बड़ी तवज्जो दी जा रही है। मसलन कि यह जो मटीरियल आंदा जे ये WhatsApp का मैसेज आ गया है, YouTube आ गई है, फलाना आ गया, सारे आ गए, इनू असी कहने एफिमरल मटीरियल, सही, मतलब इत्थे हेयर टुडे गॉन टुमारो, ठीक है ना। तुहाडी स्क्रीन ते 404 आ जाता है, ਉਹਦੇ ਲਈ एक ऑर्गेनाइजेशन हैगी है, उन्होंने असी कहने एंड आई वुड एनकरेज कि तुसी उन्होंने जरूर जाओ और जरूर वेखो, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई 14 बिलियन वैब पेजेस मिलेंगे, ठीक है, और मिलियंस ऑफ
free books, millions, literally. ठीक है? एमरसन जी मैं डिक्शनरी ਤੁਹਾਨੂੰ कोट कीतियां ने 1845 ਤੇ 54 थी वो I got them from there. ਇਹਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜੇ archive.org ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਨ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੈਰੀਫਰਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਐਸਕੇਪ ਫਰੋਮ ਦ ਰਿਟਨ ਵਰਡ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ 5000 ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਊਨੀਫਾਰਮ ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗਾਚਨੀ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਗਾਚਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇ ਟੈਬਲੇਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਕਲੇ ਟੈਬਲੇਟਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤੇ ਰਿਟਨ ਵਰਡ in the ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਟ ਕਿ in the beginning there was word and the word was God ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਖਿਰ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕਰਾ ਤੇ ਇਕਰਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਇਕਰਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ अच्छा कुछ सवाल करना चाह रहे थे डॉक्टर साहब जी अस्सलाम वालेकुम शहबाज का सना फ्रॉम फैसलाबाद अच्छा डॉक्टर साहब एक ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਈਵਨ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਖੇਤ 'ਚ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਈਵਨ ਕਿ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਡਿੰਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 10-20 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਓ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਤੀਜਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸਲਨ ਇਹ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ तो there are lots देखो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम्स टेक्नोलॉजी जी है वो पूरी एक साइंस हैगी ठीक है एस और ਉਹਦੇ थ्रू ਅਸੀਂ डिफरेंट किस्म ਦੇ एजुकेशनल मॉड्यूल्स डेवलप करते हैं ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ तो once we start doing that ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਰਨ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮਾਤ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਅੱਛਾ अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी आया ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਹੁਸੈਨ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਿਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਗੜੀ ਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੂँਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਲ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ TV 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਕਾਰਟੂਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਖਾਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਸਿਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਛੱਡੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਿਬਰਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ PhD ਉਰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਾਰਟੂਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੁੱਕੇਗਾ ਸਾਡਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹੀਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਰਫ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਜਾਵਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੌਖੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂ। ਮਸਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਹਿਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਈਕ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਈਕ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੂਰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਹੋਣਾ ਬਈ? ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਕਿਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਾਈਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵੀਰੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹੀਦਾ ਭੈਣ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਮਿਸਿੰਗ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਨੇ।
ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, 8ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਗਰ 7000 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਲਬੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ, ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜੇਗਾ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਔਰ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਰਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਰਹਿ ਕੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਏਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਵੇਰ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਲੀਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ। ਖੁੱਟ ਕੇ ਚਾਹ ਚੁ ਪੀਆ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਜ਼ਾ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੋਤੀ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਨੱਥਦਾ ਹਾਂ, ਟੁਕੜਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਵੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਉਤਰੇ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਤੇਰਾ ਵਸੇ ਕਾਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ। ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਲਤੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੀਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਅਲਕ ਹੈ ਔਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ, ਤਰਜਮਾਕਾਰ ਨੇ, ਸਹਾਫੀ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਵੇਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ। 15-16 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ 2010 ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ 2010 ਤੋਂ ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਮੈਂਡਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਲਾਪੇ ਦਾ ਜੰਗਲ। 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਮਹਾਂਦਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਡਰਾਮਾ ਨਗਾਰ ਨੇ, ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ। 34 ਸਾਲ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 2024 ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। 5 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ।
5 ਹੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, 3 ਡਰਾਮਾਈ ਮਜਮੂਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮਰਾਠੀ, ਤਾਮਿਲ, ਬੰਗਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਐਡੀਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ 15 ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਰਸਾਲਾ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ ਰਵੇਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ORG ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ PDF ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ 41 ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਇੱਧਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਛਾਪੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਛਾਪੀ ਉਹ 7 ਜਿਲਦਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਛਨਾਲ ਜੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਲੇਖਕ ਔਰ 5 ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਰਾਮਤ ਮੁਗਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਐਂਡ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5-6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਗਾਲਤੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਟੰਗ ਜਾਂ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਸੀ ਮਫਹੂਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮਸਲਨ ਮਦਰ ਟੰਕਚਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਐਸਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਦਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਸੀ ਵਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਐਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਣ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਖੈਰਪੁਰ ਤੱਕ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਗੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਮੂਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਦਰ ਟੰਗ ਜਾਂ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਰਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਸਦ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਇਜ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਲਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੂੰਕਿ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਸਦ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੂੰਕਿ ਅਲਫਬੇ ਦੇ ਗਿੱਜੇ ਸਨ, ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਲਫਬੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਲਫਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਸਨ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਪਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ।
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੌਣੇ 2 ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਤਰਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਫਿਲਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਸਤੀ ਉਹ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਲੱਭਣ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ 50 ਕਾਇਦੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਚੂੰਕਿ ਰਾਬਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਖਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਇਦੇ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਈਦ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਕਾਇਦੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਓਗੇ ਤਲਬ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਸ ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਮਸਰਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 20 ਕਾਇਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ। ਸਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਤ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਮਾਈਲੀ ਪੀਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 1500 ਸਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਅਦਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਐਡੀ ਅਮੀਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ? ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹमें बर्बाद कर सकता नहीं जब तक अपनी बर्बादियों में हम खुद शामिल ना हों। बहुत अच्छा। पाल साहब की गल जितों इन्हें शुरू की थी उन्होंने मैं थोड़ा जा गल जमा करनी चाहना कि मात भाषा या माँ बोली वो बोली होंगी आ जिहड़ी सिखी नहीं जाती, जिहड़ी ग्रहण की जाती आ। दूजियां ज़ुबानां असीं ग्रामर के थ्रू, व्याकरण के थ्रू मार्फत सिखते हैं तो मात भाषा वो होंगी जिहड़ी अपने आप आ जाती, जिहदी ग्रामर सानूं आउंदी नहीं होंदी, जे आउंदी भी है तो बाद च आउंदी आ। ये उस तरह सीख लैंदे जिवें असीं साह लैना सीख लैंदे, जिवें असीं दुੱਧ चुंगना सीख लैंदे। ये किसी ग्रामर के थ्रू नहीं, ये ग्रहण की ये दात वांगू सानूं मिलती आ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ, ਸਾਡਾ ਚੇਤਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹਦੋਂ ਉਲਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ TV ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਬਲ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੋਬਲ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੋਬਲ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਯੁੱਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ 12ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 11ਵੀਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਓਮ ਦਾ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, V = IR, ਵੋਲਟੇਜ = ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਦਾ, W = VI, ਪਾਵਰ = ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਟੂ ਕਰੰਟ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ 'ਚ, ਪਾਵਰ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਵੋਲਟੇਜ, ਕਰੰਟ। ਇਹਨਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹ 4 ਨੇ, ਪਾਵਰ ਦਾ ਵਾਟ, ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਵੋਲਟ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਐਂਪੀਅਰ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਓਮ। ਇਹ 4 ਨਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ 4 ਦੇ 4 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਪਛੱਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਟਲੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਰਮਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚੀਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਜਰਮਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 17-18 ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮ 'ਚ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਦੂਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਇੰਸ। ਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ, ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਿਸਾਰਨ ਲਈ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, 60 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ 7 ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ 80% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 25% ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਪਰ 11ਵੀਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲਏ ਮਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ 40%। ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਲਾਊਂਗਾ ਇਹ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲਏ 62% ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ 34-35 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੜੀ ਹੰਬਲ ਜਿਹੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੌਣ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ Z ਫਾਰ ਜ਼ੈਬਰਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ Z ਫਾਰ ਜ਼ੈਬਰਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਰੀਦਾਰ ਘੋੜਾ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਡਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਾਮਤ ਮੁਗਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਚੂੰਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਨੇ, ਚੂੰਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਲ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਓਬੜ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਰੈਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੇਰੀਜ਼ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 16 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਮੀਮ ਮੁਰਗੀ ਨੀ ਕਾਫ ਕੁਕੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਤੇ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਖਾਈ ਉਹ ਅਰਬੀ। ਤੀਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਬੜ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਡੰਡੇ ਖਾਧੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਰਦੂ। ਤੀਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੇਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਹਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਟਾ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾਪਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਨਫਸੀਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਸ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਉਲਟਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ MA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, BS ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 56 ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ 712 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ, ਬੁਲੇ, ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਿਆਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਾਲੀਮੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਾਰਦਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਫਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਆંકੜੇ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ 90+ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਫ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਐਦਨਾਮਾ, ਨੂਰਨਾਮਾ, ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ, ਯਾ ਰਸਾਲਾ ਬੋਲ ਨਮਾਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਸੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਫੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਸਬਦਾਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਅਗਰ 1856-57 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ 57 ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5000। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5024। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਹ 30,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, KPK 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਫਤਹ ਕਰਕੇ ਜਨੂਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 1849 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, 98 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਸ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਵਹੂਸ਼ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਖਤ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਖਤ ਜਾਨ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਕੜ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਟਾਈਪ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰਾਂ ਸ਼ਰਾਮਰਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰਾਇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ, ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਲਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਫਰੋਗ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਨ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਕਰਾਏ। ਬਾਗੋ ਬਹਾਰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਈ ਆਸਾਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਗਿੱਝੇ ਸਨ, ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਵਾਲਾ। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ आकड़ फिरते हैं, घर से चिट्ठी आई है, बच्चे भूखे मरते हैं तो मरने दो, हम तो मज़े करते हैं। इस किस्म के लोक गीत पंजाबियों ने बनाए उन्होंने बारे। मौलाना आज़ाद ने लिखा किधरे कि इन्ना ज़्यादा उर्दू बुलंदड़ लिखारी ते मुंशी ते मुसद्दी ते मास्टर इत्थे आया कि यूपी के स्कूल खाली हो गए। उत्थे एक अखान चल पिया कि जे दौलत कमानी है, पैसा कमाना है तो पंजाब चलो। पंजाब उन्होंने लोगों लई दुबई सी। उत्थे स्कूलों च मास्टर नहीं। इत्थे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद तो लैके डिप्टी नज़ीर अहमद तक, डिप्टी नज़ीर अहमद कुंजा के स्कूल के पढ़ाते रहे, शरीफ कुंजाई के पिंड गुजरात। बेताशे इत्थे आए। कर्नल हाइड्राइड ने इत्थे मुशायरे शुरू कराए तां जे लोकां च उर्दू पॉपूलर बनाई जा सके। फिर तलीम दे च होया जिहड़ा मैट्रिक करेगा उदों मिडल सी, शायद थोड़ा घट भी सी, उर्दू दे च पढ़िया होएगा उन्होंने क्लर्की मिलेगी। माफ़ी चाहना। मुआश बड़ा वड्डा मसला हुंदा। लोगों ने क्लर्क लई, नौकरी लई, रोटी की खातर जबान छड्डनी शुरू कर दी, दूजी जबान पढ़नी शुरू कर दी। छड्डन का अमल तो अपने आप हो जाता है ना, बंदा फिर आसानी वेखदा जिहड़ी जबान नाल गिझिया होवे। साढ़े सामने की गल है जिहड़े इंग्लैंड चले जाते हैं पंजाबी, इत्थे दे सिख दोस्तों की गल नहीं कर रहा, वो चंद सालों बाद 20 साल बाद आमदन तो पंजाबी उन्होंने को सही बोली नहीं जाती। अंग्रेजी के लफज बेशुमार बोलते हैं, शायद सुनाने लई या वैसे आदि हो गए होंदे ने। तो इस तरह पंजाबियों नाल भी उहो जिहा अमल होया। अंग्रेज़ ने बदला लिया साढ़े कोलों, सानू सबक सिखाया कि तुहाडी ज़बान सकाफत मैं खो लैना वा, फिर मज़ामत करके विखाओ। और नतीजे पंजाबियों का एक मखसूस किरदार बन गया
ਮਜ਼ਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਕਲਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ, ਚੱਲ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਗਈ, ਕਲਚਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਹੂਰਮਤ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਆਕੜ ਗਈ। तो ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਲੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਿਲਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਮ ਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ 1954-56 ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ 2-3 ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਛਾਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਬਣੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਡ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚਾਅ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਆ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅਤੇ ਜੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਆ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਉਹ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਐਡਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਲਿਪੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂੜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਊੜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਐਡਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੂੰ, ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ ਉਹ ਨਾਗਰੀ ਆ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 4 ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਓਪਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਓਪਰੇਪਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਵਾਂਗੂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਚਾਈ ਵਾਂਗ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਮਟਡ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਾਹਦ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੀਤ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਢੋਲੇ ਟੱਪੇ, ਮਾਈਏ, ਜੁਗਨੀ, ਚੁਰਸੀਆ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਗੀਤ ਨੇ ਔਰ ਵੈਣ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਕੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤ ਨੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 5 ਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਮਨ, ਫਿਰ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਰਮਸਤ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਸ਼ਾਹ ਲਤੀਫ ਭਟਾਈ ਨੇ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਾਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਕਰਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਿਪੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਉਧਰ ਪੜਾਓ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, BS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਪਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 2-4 ਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਸ਼ੈ ਕਿ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲਹਿਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਪਾਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 8 ਕਰੋੜ ਨੇ। ਜਦੋਂ 2003 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਾਕ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 68% ਹੈ, 68% ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਉਹ ਲਹਿਜੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਵੱਧ 26 ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਰ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੀਆਂ ਆਸਫ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਦਾਲਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਦਾਨ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬੇਵਕੂਫ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਅਹਿਮਕਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ਾਵਰ ਥੀ ਜਮਨਾ ਤਾਈਂ, ਚੰਬਾ ਥੀ ਤਾਂ ਡੇਰਾ,
ਬੋਲਣ ਸਮਝਣ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਚਾ ਸੁਖਨ ਨੇ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜ ਜਿਹੜਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਦ ਵੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢੱਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨ 42 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਮੂਮ ਮਕਾਸਦ 42 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੋਹਰਵਰਦੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੰਝਿਆ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਗਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ, ਅਦਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ। ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ, ਬੰਗਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਬੰਗਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਰ ਥਾਂ ਰਾਇਜ ਸੀ, ਰਾਇਜ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਨਾਦਾਨ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਬਕੌਲ ਕਿਸੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ, ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਰਦੂ ਲਿਖੋ, ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 100 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਨਾਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈਏ ਉਰਦੂ ਨੂੰ? ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਛੱਡੀਏ? ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ 9 ਮਿਸਟਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਨਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 19 ਦੀ ਗੱਲ 21 ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਫਰਮਾਨ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ, ਮਰਜ਼ੁਲ ਮੌਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੇ ਵਫਾਤ ਪਾਈ। ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨਫੀ ਫਖਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲਦੇ, ਚੰਗੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਛੱਡੀਏ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 52 ਫਰਵਰੀ 52 ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਚੂँਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਧਮਕੀ ਅਮੇਜ਼ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, 4 ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ? ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਦਿਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਕੂਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 21 ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੌਦਾ ਦੇਗਾ, ਉਰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 72 ਦੇ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਰਦੂ ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਕਾਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਰਦੂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ। ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਬਹੂਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੂਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਜਰਬੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਸਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹਨੇ ਮਕਾਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਬਕਾਏ ਬਾਹਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਰਦੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਖਾ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਬਾਏ ਉਰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ आप एक दिन ऐसा आएगा कि अहले पंजाब की ज़बान उर्दू होगी। ये ख्वाब वेख के वो इत्थे तशरीफ ले आए सन। ज़बान को ख़त्म कर देना। बई क्यों ख़त्म कर देना? इत्थे बंदे नहीं रहिंदे, तुहाडे वर्गे ही ने।
ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉਰਦੂ ਦੇ ਐਮਏ ਕੀਤੇ ਆ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਆ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਰਦੂ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂ, ਭਾਈ ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਆਪਣੀ? ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਹਿਜੇ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਬਈ ਤੇਰੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਘਰ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਭੈੜੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਅਰਬ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਬ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਰਬ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਤਾਈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਸਾਰੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ में ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਰਦੂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਰਦੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। 24 ਘੰਟੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਭੁੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਰਦੂ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਰਦੂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਰਦੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 70 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਆਸ਼ਨੀ, ਦੂਜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਨੀਂਦਰੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਤਰੇੜ ਪੈ ਗਈ, ਵਾਲ ਵਾਹੁੰਦੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖੋਜ ਚੱਕਲ ਦੇ ਖੰਭ ਝੜ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਭਾਲ 'ਚ ਥੋਥਾ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲ ਥੱਕੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ 70 ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸਤਲਾਹਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਨਗਾਰੀ ਲਈ ਯਥਾਰਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਭਾਰੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਤਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਬਹਿਰਾ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਨੇ ਕਾਰਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਆਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੱਜੋਂ ਖੱਬਿਓਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਹਿੰਦਾ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, 2 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮੂਲ ਆ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚੋਂ ਆ, ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ, ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਕਿ ਦੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨੇ, 2 ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰੋਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 4 ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ 4 ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੀਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੇਮਿੰਗ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨੇਮਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮਿੰਗ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ
ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅੱਖਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏ। ਹਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏ, ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਲੋਕ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਧਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸੇ ਆਲੋਚਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਓਪਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਫਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੇ, ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਲੋਕ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਰਾਈਆਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਕਰਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਆਖਰੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪਿਕ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗੋਤੀ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਰਹੀ? ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਸਰ। ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਤਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਇਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਠਿਆਨੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੂਕ ਘਰੋਂ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ 47 ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੰਡ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡੇ।
ਤੇ ਉਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ 5ਵੀਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਗੋਤੀ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਰਹੀ? 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂ PhD ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੂਲ 3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ NGOs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। NGOs ਵਾਸਤੇ ਮਸਟ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੰਧੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਉਹ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਆਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਹੋਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਐਜ਼ ਮਾਈਕ। ਜਮਸ਼ੇਦ ਲਿਆਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਮਸ਼ੇਦ ਲਿਆਕਤ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਰਤਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਲਰਨਡ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹਨਾ। ਮਸਲਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਔਨ ਵਰਡਸ ਕਦੀ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਜੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਗਡਮ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ good, but it's analytically, historically inaccurate. I would like to register that. ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 77 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਯਕੀਨਨ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਵਕੈਬਲਰੀ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੈਬਲਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੂँਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਵਕੈਬਲਰੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬੜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ, ਚੂँਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੇਲ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਰਦੂ 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 ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਹੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮੇ ਲਾ ਕੇ ਬਗੈਰ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਬਾਈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਫ LPR ਟੂ ਦਾ ਅਬਵ ਨੇਮਡ ਅਪਲਾਈ ਫਲਾ WEF ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰਾ। उर्दू का लिखारी मिर्ज़ा हामिद बेग कहता है पेचीदा फ़िक्रा लिखते हुए उर्दू की सांस फूल जाती है। ठीक है ना, उर्दू भी है ये इस काबिल नहीं हुई बकौल अलामा इकबाल दे गैस हुए उर्दू अभी बिन्नत पजीरे शाना है। उर्दू में मोंडे चाहिए देने के ज़रा खिलरे, ज़ुबाना इन्नी जल्दी नहीं आमदियाँ। फारसी जी है वो चूँकि है सी रणजीत सिंह तो वैसे भी उलझिया रहा कई मामलात दे उन्होंने टाइम ही नहीं मिलिया, ना इन्ना शऊर होंदा सी कि वो ज़ुबान बदलता। चल रही सी चलती रही, सैकड़े साल तो 700 साल तो चल रही सी, उन्हें क्या मेरे पंजाब ही निकल जानी। यह गल है जदों ज़बान नेक नीयती नाल कोई हुकूमत चाहेगी ना तो वोकैबलरी भी बन जाएगी, राइज भी हो जाएगी। 66 जनवरी 66 तो चंद दिन पहला आर्डर होया कि 1 जनवरी 66 तो पंजाबी सरकारी ज़बान होवेगी। कारकुन मुलाजम जड़े ने दफ्तर गए तो पंजाबी टाइपराइटर पे सी, नहीं सी किसी को टाइप करनी आमदी, औखे होके वेख वेख के उंगलियां मार के 4-6 दिन महीने ही सीख लिया, पंजाबी लागू हो गई। क्योंकि पिछे नेक नीति सी, इतने खाली असी करारदादा करन जोगे हैं वा, आर्डर कोई भी नहीं देंदा। ख्याल सी कि मरियम साहिबा तशरीफ लियान के वज़ीर आला राजपाल साहिबा, राजपाल नहीं मुख्यमंत्री साहिबा, तो वह कि ना कोई आर्डर देंगे पंजाबी का, वो तशरीफ ही नहीं लियाए। नीयत नहीं है, नीयत होवे तो अज करो कहते हैं तो अगले अज कर देंगे ने, यह मसला है बस। चलो मुका दो माइक देखो यार जी। मोहम्मद तारिक इस्माइल, मेरा सवाल बस बस ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ। ਹਾਂ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਗੋਰ। ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫੈਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾइन कही सी कि हम जोर वोर लगा कर मीर तकी मीर और गालिब जैसा मिसरा तो कह सकते हैं, वारिस शाह जैसा मिसरा गढ़ना हमारे बस की बात नहीं। इसी तरह ही जदों टैगोर इसी तरह जदों टैगोर इत्थे लाहौर विच शांति निकेतन वास्ते चंदा इकट्ठा करन आया ते इत्थे इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन जिहड़ा पुराना DAV कॉलेज सी तो उत्थे दे प्रिंसीपल ने कहा कि साडे कॉलेज च आण के भी बच्चों के नाल खिताब करो। तो जदों खिताब करन आया तो उन्होंने कोई मतलब शुरू दे विच जिवें तलावत हुंदी साडे इत्थे नात हुंदी है तो कोई इकबाल दी नज़म सुनाई जाण लगी, तो टैगोर इकबाल नूं थोड़ा जिहा नापसंद करदा सी, वो इस वजह तो कि उन्हें अपनी मात भाषा विच नहीं लिखिया। तो उन्हें कहा जी मैनू इकबाल दी नज़म नहीं, मैनू पंजाबी च कुछ सुनाओ। तो कहंदे पूरे हाल चों किसी बाल दा प्यो झटका जिहा सिर ते साफा उन्हें पाया होया तो उठ के आया कि मैं कुछ पंजाबी च सुनाना। कहंदे उन्हें वारिस दी हीर दे 2 बोल सुनाए, तो जदों टैगोर आया तो टैगोर ने आन के कहा कि मैनू बेशक पंजाबी दी उस तरह, पर जिन्नी देर तक ये आदमी ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਇੰਜ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬੋਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਂਝਾਂ ਵਰਤਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਮੁਕਾਲਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਥਕੇਵਾਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਬਦਲੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਜਿਓ
ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਏ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਂਝ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਰੋਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਜਾਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਝਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਬੇਸਾਖਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੀ, ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੀ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰ ਆਏ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਜੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਗ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜੰਮਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤਨ ਮੌਕਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਲੰਘ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਮ ਗਏ ਹਾਂ।
ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਕਲਾ ਕਰਕੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ, 24-25 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ। 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਭਰਾ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣੀਏ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ, ਜਦੋਂ 2 ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ, ਸੱਚੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੰਜਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਸਿਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਉਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਐਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਵੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮਾਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਤੇ ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਨਾਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਸਾਡੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਾਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਸੀਕੀ ਜਾਂ ਗਾਇਕੀ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਉਪਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਕਾਢ ਹੈ,
ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤੀਏ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਐਸਐਮਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਐਸਐਮਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ SND ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੇਜ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਨੇ, ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਮ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਗਨ, 15-20 ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ 15 ਕੋ, ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ
ਹੋ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 1.5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ। ਭਾਈਜਾਨ ਹੈਲੋ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਆਖਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਓ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਮੀਰ ਆਲਮ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮੀਰ ਆਲਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਫਰੀ ਪਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਥੇਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ 3 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਥੇਲੀ ਆ 50 ਅਠਿਆਨੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਨ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਥੇਲੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਥੇਲੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਖਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੜੀ ਕਿ ਆ ਦੇਖਣਾ ਅਠਿਆਨੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਨ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਰਸ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਮਸਕੀਨ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਲਾਇਚੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਇਲਾਇਚੀ ਵੀ ਪਾਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਂਫ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸੌਂਫ ਵੀ ਪਾਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਗੁਲਕੰਦ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਮੇ ਤੇ ਅਠਿਆਨੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਰੇ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਵਾਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਡਲਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਵਾਲਾ। 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਕਿ 2-3 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ क्योरा नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। ਪੜੋ ਕੁਛ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛੱਲ ਦਾ ਸ਼ਵਾਬ ਵੱਖਰਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛੱਲ ਦਾ ਸ਼ਵਾਬ ਵੱਖਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ। ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਚਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਟਾਂਡੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ। ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੋਲੋ, ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚਾਬੀ ਦੇ, ਇਸ ਜੰਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਫਲੇ ਕਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿੰਟ 2 ਹੀ ਆ। ਕਾਫਲੇ ਕਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਸੂਰੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਗਾਬੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਟੈਚੀ ਦਾ 23 ਕਿਲੋ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਟੈਚੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਨਵੀਂ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 49,700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 9,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ। ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ,
ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 49,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰੀਕੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, 4 ਜੋਬਾਂ ਕਰਕੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਖਬਾਰ ਮੈਂ 2009 ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਰਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੌਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡਾ ਆ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਵਾਲਾ ਗੱਡਾ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2-2 ਬਲਦਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਰੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਕ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। 5ਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਗਾ, ਅੱਧੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਅੱਧੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। AI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ AI ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਤਾਂ ਸਲੋ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੀ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਣੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇੱਕ
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਬਸ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚਿੜੀ ਦਾ, ਸਵਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਧੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਬਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਲਕਤ ਲਈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਰਾਠਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਰਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਨਲ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਰਫ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਠਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਨਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਲਪੁਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਣੀ ਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਰੀਤ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਸੀਮ ਕੌਸਰ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨਸੀਮ ਕੌਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਜ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੁਗਤ ਮਾਰੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਖੰਘਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਅੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਰਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਨੀ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਰੀਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਹਾਕ। ਮੈਡਮ ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਹਾਕ ਹੋਰੀ ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਆਪ ਪਿਛਲੇ 15 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਂਝ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਹਾਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਹੋਣੀ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਵਲਰ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਮਾਰੀ 15 ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ
14 ਦਿਨ ਸੌਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਂ 14 ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਥਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਡੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਰੋ। ਤੀਸਰੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਫਕ ਰਸ਼ੀਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ। ਸੀ ਹਰਫੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇਹ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ, ਨਕਾਦ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸ਼ਮਸਾ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰੀ। ਸ਼ਮਸਾ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰੀ ਆਰਟ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟ ਬਾਰੇ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 27 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਪਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਦਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੂਮਨ ਔਰਤ ਨੇ ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਨਮ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਡਮ ਸ਼ਬਨਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹੈਲੋ, मैं सब तो पहले ना शुरू करांगी शाह हुसैन दी एक लाइन तो अपनी गलबात कि कहे हुसैन फकीर साईं दा तख्त ना मिलदे मंगे। मंगिया दुनिया तो कोई शै भी नहीं लभदी। ते तुसी देखिया होएगा कि अक्सर असी जो मंगन दी गल करने आ, पिन्नन दी गल करने आ ते आख्या ही जाता है कि तेनों गैरत कोई नहीं। सो मंगना और जड़ा पिनना है हमेशा तो कोई काबिल एहतराम या सलाहनयोग अमल नहीं रहा। क्लासिकी शायर शाह हुसैन ने भी इनू नखिद्या। नाबर वो बंदा हुंदा है जड़ा चालू विहार तो ना कर छड्डे। जड़ी रीत टुरी आ रही है भावें ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਵਡਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖਣ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਬਰੀ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਉਸ ਰੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ जिस तरह के साड़ी साथी ने ही आख्या है मॉडरेटर ने कि नाबरी का लफ्ज़ जड़ा है वो वेखन नूं ते कन्नां नूं बड़ा नवां नवां दिखाई देंदा है, सुनाई देंदा है, खास तौर ते अज दी पीढ़ी दे लई। मगर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ क्लासिक ਵੱਲ नज़र मारने आ ते मैनू ना शाह हुसैन कोल दो किरदार बहुते नज़र आते हैं, माँ दा ते धी दा। तुहाडा जिहड़ा लोक अदब है ना ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਂ ਧੀ ਦੇ ਅਖਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਫੋਕਸ ਤੇ ਮਾਂ ਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਦਰਸਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੈਰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕੱਤ ਵਲੱਲੀ ਨੀ ਕੁੜੀਏ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਕੱਤ ਵਲੱਲੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੰਜਾਈ ਆ ਐਵੇਂ, ਪੱਚੀ ਨਾ ਘੱਤੀ ਆ ਛੱਲੀ। ਇਹ ਹੁਣ 25 ਚ ਛੱਲੀ ਘਤਨਾ ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਜਵਾਬਦੇਹ ਔਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਗਾਵਤ ਉਭਰਦੀ ਏ ਐਸੇ ਨਸੀਹਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ 25 ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਲੱਤ ਨਹੀਂ। 25 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਬਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ, ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਗੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਕਦੀ ਜਸ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ 1857 ਦੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨੋ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸੀ 1857, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਮਾ ਗੱਦੋਗੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਟੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਜਾਬਾਜ਼ ਔਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਕਿੱਡੀ ਜੀਦਾਰ ਔਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਸਨ। ਜੱਟੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੰਡੀ, ਜੱਟੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੰਡੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾ ਟੁਰਨ ਵਾਰਾਂ, ਛੱਡਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੜਨ ਜੋਗੇ, ਛੱਡਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੜਨ ਜੋਗੇ, ਸਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਜਮਾਦਾਰਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਮਾਦਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਦਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਉਹ ਸਵਾਣੀ ਸੀ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਜਣੇ ਦੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾ ਹਟਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਵਾਵਾਂ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਸੀ ਉਹ ਟੁਰੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫੋਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਿਆਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਜਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ, ਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ
ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। अगला सवाल मैं कौरतिंद होला कोरों करांगी। तुसी मैडम रहे हो ट्रैवलर भी जे पंजाबी सवानियां मुख्तलिफ कौमां दियां सवानियां नाल तुहाडा बड़ा वाह पिया है। तुसी वन सवन्ने कल्चर वेखे ते कल्चरल कंपैरिजन दे हवाले नाल तुहानू पंजाबी औरत कित्थे नाबरी दे हवाले नाल कित्थे खलोती नज़र आंदी है? बिल्कुल सही गल है तुहाडी कि जदों असीं पंजाबी औरत की गल करते हैं तो पंजाबी औरत सिर्फ पंजाब तक ही महदूद नहीं है। सवेर तो आप सुन रहे हैं कि पंजाबी दुनिया भर के कोने कोने विच फैले हुए ने। जदों पंजाबी मर्द जाता है तो उहदे नाल पंजाबी औरत भी उत्थे पहुँचती है। असी बाहर बेशक 23 किलो या 22 किलो का अटैची लैके जाने हैं, पर उहदे नाल ही असी अपना सभ्याचार, अपना कल्चर, अपनियां रौह रीतां उस तरह ही लैके जाने। गल नाबरी की हो रही है तो जदों नाबरी की गल की है शबनम जी ने, तो मैं इत्थे एक छोटी जी नाबरी की होर गल करना चाहनी है कि बेशक असी कहने हैं कि मर्द ते औरत गृहस्थी दे दो पहिए ने, दोहां तो बिना गड्डी नहीं चल सकती, पर फिर भी मर्द की एक अधिक धौंस हुंदी है औरत के उपर जिहड़ी नज़र नहीं आती। जे नज़र आती है तो बड़ी चलाकी दे नाल उन्होंने अखों परोखे करवा दिता जाता है। शुरू तो ही बच्ची नूं समझाया जाता है बई तू अगले घर जाना है, तू आ नहीं करना, तू आ नहीं करना, जे रोना है तो अंदर वड़ के रोना है, लुक के रोना है, तेरे अथरू नज़र नहीं आने चाहिए। सहुरे घर जाण दा डरावा जिहड़ा है उहनूं कदे नाबर नहीं होण दिंदा। पर ये अधिक धौंस समय दे नाल नाल मध्यम पै रही है, इहदे विच कोई शक नहीं है। मैं एक छोटा जिहा कपलेट तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदी हां कि औरत उदों नाबर हुंदी है जदों उहनूं लगदा है कि हुण मेरी बर्दाश्त तो गल बाहर हो गई है। बर्दाश्त कर लैंदी हाँ मैं खिड़े मत्थे तेरे वल्लों कीते मेरे जज्बातां दा नुकसान, बर्दाश्त कर लैंदी हाँ मैं खिड़े मत्थे तेरे वल्लों कीते मेरे महंगे जज्बातां दा नुकसान, पर मेरे हथों गलती नाल टुटे 2 पैसिਆਂ ਦੇ गिलास का नुकसान तो इथों जर नहीं हुंदा। घर दे विच कीता गया छोटा जिहा नुकसान भी औरत लई सज़ा का बायस बनता है, तो जदों वो बर्दाश्त की हद तो बाहर हो जाती है तो फिर वो नाबर हो खलोंदी है। साडे मुआशरे दे विच धर्म के नां ते जिन्ने जबर ते जुल्म औरत दे नाल हुंदे ने शायद ही किसी होर मुआशरे दे विच हुंदे होण। मैं अपनियां 2 कुछ लाइनां तुहाडे नाल सांझियां करांगी इहदे संबंधी, ते तुसीं फैसला खुद कर लेना कि औरत कदों ते क्यों नाबर हुंदी है। तैनू पता है तू है आदम, मैनू पता है मैं हाँ हवा। तैनू पता है तू है आदम, मैनू पता है मैं हाँ हवा। तू है मेरा पूरक, मैं हाँ तेरी पूरक। मुड़ कदीम दी जोड़ी रहनी सदियां तोड़ी, साडा सांझा करम जे कदे बन जावे एक करम, ते सजा सिर्फ मैनू ते केवल मैनू क्यों, तू मुक्त हो जावे किंज, तू मुक्त हो जावे क्यों। जे तैनू मान मर्दानगी दा मैनू मान नारी तव दा, जे तैनू मान मर्दानगी दा मैनू मान नारी तव दा। मैं हाँ जगत जननी मेरी कुख जरखेज जिमी, पर की ये बीज बिना उगमे नहीं कदे नहीं। मेरी कुख जरखेज जिमी, पर की ये बीज बिना उगमे नहीं कदे नहीं। ते जदों कदे औरत किसी रेप का शिकार होंदी है, जदों औरत किसी मर्द दे कुकर्म का शिकार होंदी है, तो सज़ा सिर्फ औरत नूं मिलती है। तो औरत फिर बागी क्यों ना होवे, औरत फिर नाबर क्यों ना हो। औरत नाबर होई है अमृता प्रीतम के रूप में। जदों
समाज दे वगदे प्रवाह दे उल्ट अमृता ने तुरन का यतन किया तो सब तो पहला ਉਹਦੇ बाप ने ਉਹਨੂੰ डिसओन किया। जिन्ना चिर तक धार्मिक कवितावां लिखती सी ਉਹਦਾ बाप ਉਹਦੀ तारीफ भी करता रहा, गुरुद्वारे विच नज़मां भी पढ़ती रही। तो जिदण अमृता ने पहली मुहब्बत की नज़म लिखी तो ਉਹਦੇ बाप ने कहा कि अज तो तू मेरी धी नहीं है। तो जिदण नज़म अमृता ने जमाने दियां रीतां नूं तोड़ के अज दा लिव इन रिलेशनशिप शुरू किया, रहना शुरू किया, तो उस वेले अमृता नूं ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ने भी डिसओन कर दिता। मैनू ये कहंदे आ अफसोस हो रहा है कि अमृता दिल्ली दे विच रहन वाली अमृता, सैकड़े किताबां दी लेखिका अमृता, जिन्हों बहुत सारे मान सन्मान दे नाल नवाजिया गया, पंजाब दे विच उस अमृता नूं वो सत्कार नहीं मिलता क्योंकि अमृता शराब पींदी सी, क्योंकि अमृता सिगरटा पींदी सी। उन्हां ते की ਸਾਹਿਤਕਾਰ मर्द सिगरटा नहीं पींदे, की ਸਾਹਿਤਕਾਰ मर्द शराब नहीं पींदे उन्हां महफिलां दे विच? ओहो ही मर्द जिहड़े सी सोहणी अमृता दे उपर अख रख के ਉਹਦੇ ਨਾਲ दोस्ती करना चाहुंदे सी, पर अमृता नूं पंजाबियां ने छेकिया। मैनूं इस गल दा अफसोस है, पर मैनूं ਉਹਦੇ नाबर होण ते फखर है। मैं जिवें इन्हां ने गल कीती है, औरत नाबर कदों हुंदी है? जदों ਉਹਦੀ होंद दे उपर छापा वजदा है, जदों ਉਹਦੀ एग्जिस्टेंस ते छापा पैंदा है। ते हुण मैं जिहड़ा मैनूं सवाल होया मैं ਉਹਦਾ जवाब देवांगी। साडी इस मुआशरे दी औरत चाहे चढ़दे पंजाब दी है चाहे लहंदे पंजाब दी है, असीं जो जीवन जीव रहे हैं सानूं पता है। मैं ढक्कियां कज्जियां औरतां नूं वेहनी आ तो मैनूं ये नहीं है कि कोई औरत कपड़े ना पावे, मैं चाहुंदी हां पावे, अपनी मर्जी नाल पावे। मैं एक छोटी जी गल तुहाडे नाल सांझी करनी है इत्थों दी। पिछले साल असीं इत्थे आए सी ते 14 दिन पंजाब दी असीं सैर कीती। बाबा बुल्ले शाह दी कबर दे उपर कसूर असीं गए। कसूर इत्थे सब तो जिहड़ी मैनूं गल ने बड़ा नाबर कीता, दो गल्लां सीगियां। एक गल सी कि मज़ार दे उपर औरतां नूं जाण दी आग्या नहीं, बट असीं चले गए सी, सानूं नहीं सी पता। साडी वेखा वेखी कुछ औरतां भी बाबा बुल्ले शाह दी मज़ार दे अंदर दाखल हो गई। बाहर आके मैं अपने टीवी वास्ते प्रोग्राम रिकॉर्ड करना सी तो खासे मर्द आले दुआले खड़े सी, तो एक 35 साल का मर्द मेरे नाल उंगली करके कहंदा जी सिर ते चुन्नी ला लो। मैं उहदा वेख्या, मैं कहा तुसी सिर कज्जिया होया है? वो मेरे मूँह वाल देखण लग गया। मैं कहा जी तुसी नहीं कज्जिया तो फिर मैं तो ठीक ही हाँ। तो तुसी हैरान होवोगे कि जिहड़े बुरकियां दे विच कज्जियां होईयां औरतां सी, मैनूं उन्हां दे चेहरिਆਂ ते चमक वेख के उन्हां अंदरों झलकदी नाबरी नज़र आई सी। एक चीज़ होर जिहड़ी साईं मियां मीर दी मज़ार दे उपर मेरे नाल गुजरी, उन्हें भी मैनूं मेरा गच भर आया सी। साईं मियां मीर दी मज़ार ते असीं गए, मेरे हसबैंड नाल सी, मेरा भरा ते भाभी नाल सी। ये दोनों ही असी अंदर वड़न लगे तो मज़ार के उपर थिन साहब नूं जाण दिता गया, मेरे ब्रदर नूं जाण दिता गया, तो सानू रोक दिता बाहर। मैं ते मेरे भाभी जी असी बाहर खड़ियां रही, मेरा बड़ा मन औखा होया। बाहर निकले, मैं क्या भी मैनूं तो बहुत बुरा लग्या, तुसीं तां सानू हाशिए तो भी बाहर धक्क दिता। सो साडी इस गुस्सा ना करना, इन्हां धार्मिक रौह रीतां ने औरत नूं हाशिए तो बाहर धक्किया होया। मैं इस तो नाबर हुण मैं आउणी आ बाहरले मुल्क की गल करने वास्ते। कर लवांगे अगली बार? नहीं करो। इस पंजाब तो बाहर मैं कैनेडा विच रहनी हाँ। जदों मैं उत्थों की औरत देखदी हाँ, इहो ही उत्थे बंदिशां ने, इहो ही उत्थे रीतां ने, इहो ही रवायतां ने, पर औरत बागी हो रही है इत्थों नालों ज़्यादा। औरत कदों कैद रहिंदी है? जदों आर्थिक तौर पर निर्भर हुंदी है। जदों औरत आर्थिक तौर पर सुतंत्र हुंदी है तो फिर उहदा जी करदा है कि मैं वो करां जो मैं नहीं करदी सी। उत्थे औरत सुतंत्र है, आर्थिक तौर पर सुतंत्र है।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਬਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗੀ, ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਕੀਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਮਿਲੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਔਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਮਾ ਲੀਵ ਦਿਸ ਮੈਨ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚਾਂਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਜਗਦੇ ਬੁਝਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਬਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਕਮਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਸੱਸ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਖਿੰਦ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਪੇਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੇਸ ਘਰ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਕਿਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਟਸ ਮਾਈ ਮੀ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਬਰੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸਮਝ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਸੋ ਇੰਜ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕੌਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਹਮਸਾਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਲਚਰਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਫਕ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਫਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਨਾਬਰ ਨੇ? ਕਿਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਬਰ ਔਰਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਲੋ
ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਨਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਥ ਨਾਬਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਾਵਣਾ, ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਬਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਨੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਸੋਨੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾਬਰੀ ਕਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੀਰ ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੀ ਨਾਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਬਰ ਔਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਘੱਟ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਭੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੇ, ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਚਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੇ। ਉਹ ਚਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਡਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਹੀਰ ਔਰ ਚਾਕ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੁੜਾ ਰੰਝੇਟੜੇ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਡੀ ਖੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚਲਤ ਔਰ ਚਾਲੂ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਾਵਣ ਦੀ ਚਾਹੀਵਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਵਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਮੱਥੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਕ ਉੱਡਸੀ ਤੀਜੇ ਨਸਿਓ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹਟਕੋਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੀਰ, ਸੈਤੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਲੂਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਲੂਣਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਫੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇੱਕ ਮੰਨਫੀ, ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਔਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਬਦਕਾਰ ਔਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਲੂਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਬਤ ਪਹਿਲੂ ਸਮਾਜੀ ਔਰ ਇਖਲਾਕੀ, ਸਮਾਜੀ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਬਤ ਪਹਿਲੂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰਨ ਦੀ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਖਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਲੂਣਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੀਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਨ, ਪਾਪੀ ਜਾਂ ਹਵਸ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਲੂਣਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪਰੋਖੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੂਣਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਸਮਾਜੀ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬਾਂਧਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੋਵਣ ਪਾਰੋਂ ਹਾਕਮੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੈਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਕੀ ਨਿਰਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਵਿਆਹੀ ਲੂਣਾ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਪੂਰਨ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ।
ਵਿਆਹੀ ਲੂਣਾ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਪੂਰਨ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਗਲਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਗਲਤ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀਆਂ ਦੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਔਰ ਹਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਜਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਕੀ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ ਉਚੇਚਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਤੇ ਇਛਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਲੂਣਾ ਦੇ ਹਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੂਣਾ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਜਾਗ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਬ ਤੇ ਪੀੜ ਦਾ ਹੋਰ ਉਗੜਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੰਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲ ਲੂਣਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਂ, ਪੂਰਨ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ। ਇਸ ਤੰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਨੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸਰੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕਰ ਅੱਪੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਪਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੇ ਲੂਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਤੇਲੇ ਔਰ ਹਮ ਉਮਰ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਖਿੜਦੇ ਫੁੱਲ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਮੈਂ ਧੀ ਵਰਗੀ ਸਲਵਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਇਸ ਮਿਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਮੈਂ ਧੀ ਵਰਗੀ ਸਲਵਾਨ ਦੀ। ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਰੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਨਾਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਦਮੜੀ ਪਾਰੋਂ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਔਰ ਹਿਰਸ ਨੂੰ ਲਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਮਰਦ ਨੇ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਐਸੇ ਸਮਾਜੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਡੋਰ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਸਵਾਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰ ਔਰ ਅਧ ਹੰਡਾਈ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁੱਚੀਆਂ ਔਰ ਅਚਿਤ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਕੋਈ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਰਲਾ ਪਈ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇਦਰਾਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਦਕਾਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੇ ਧੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੰਡਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਿਤਾ ਜੇ ਧੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੰਡਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੋ ਲੂਣਾ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਚਾਵੇ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਕਵੇ ਕਿਉਂ ਜੀਵ ਜਹਾਨ ਦੀ। ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਤਾਂ ਤਦ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੇਕਰ ਲੂਣਾ ਵੇਚੇ ਹਾਸੇ। ਜੇਕਰ ਹਾਣ ਨਾ ਲੱਭਣ ਮਾਪੇ, ਹਾਨ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਪਮਾਨ ਦੀ। ਲੂਣਾ ਨਾਬਰ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਖਲਾਕੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਦੋਕੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਦੋਕਾ ਔਰ ਅਜੋਕਾ ਮਰਦ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਲੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੂਣਾ ਨੇ ਟੂਰਨ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਬਰ ਰਖਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕੋ ਵੇ ਮੈਂ ਧੀ ਵਰਗੀ ਸਲਵਾਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਣ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਪਮਾਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਨੀ ਗਿਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਦੁਬਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅ ਵੂਮਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਫਿਜ਼ੀਕੈਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰਪਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੂਣਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖਸੂਸੀ ਉਚੇਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਲੂਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਨੂੰ, ਸੱਸੀ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ, ਉਹ ਨਾਬਰ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਨਾਬਰ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਪਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੀਰੋਇਨ ਜਾਂ ਨਾਇਕਾ ਬਣਨ ਪਾਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਨਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੂਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਬਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਲੂਣਾ ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਲੂਣਾ ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ। ਸ਼ਮਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਨੀ ਨੇ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਔਰ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਜਾਮਿਆ ਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। जी आवाज़ आ रही है? मेरा अपना प्रैक्टिकल जड़ा एक्सपीरियंस है, मैं ਉਹਨੂੰ ज़्यादा फोकस करके करांगी। किताबी गल्लां भी हो गई, सारा वो भी पिछोकड़ भी सारा डिस्कस हो गया। सो मैं जड़ा मेरा जड़ा एक्सपीरियंस है कि मैं परफॉर्मिंग आर्ट दे नाल किस तरह जुड़ी और क्यों जुड़ी, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਪਟੀਅਰ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਸੋ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਗਿੱਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਬੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਤਾਹਰਾ ਸਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਟਾਈਮ ਘੱਟੇ। ਨੀ ਮੈਂ ਪੱਗ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਈ, ਨੀ ਮੈਂ ਪੱਗ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੂਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਬਰੀ ਖੁਦ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। तो है ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਲਈ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗਿਫਟ ਜਿਹਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਂਪਰ ਸ਼ੈਂਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਹੋ
ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਸਾਰੇ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਖਿਚਾ ਲਈ ਦੀ ਇਹਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਜਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸ਼ਫਕਤ ਬਜ਼ੁਰਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚੁੱਕੋ ਹੁਣ, ਨਾਟਕ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਚੁੱਕੋ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਹਿ ਲਓ 2 ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁਣ ਨਾਟਕ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੱਚਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਕੈਜੂਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਗ ਵੀ ਭਰੇ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਾਗੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੈਸੇ ਨਾਯਾਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਓ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨੇ, ਮਾਓ ਦੀ, ਕਿ 1000 ਮੀਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰੇ ਤੇ ਰਾਹ 1000, ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ, ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਸਤੀ ਪਾਵਲਾ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਫਲਕ ਇਜਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਕਸਾਲੀ ਵੀ ਫੇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਿਆਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ 8 ਵਜਾਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 8 ਵਜਾਣੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਾਨੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਗੱਲ ਤੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਾਨਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਬੜਾ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਰਦੂ ਅਫਸਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਿਆ ਵਰਤਿਆ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਮਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਮਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਵੇਖਿਆ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਪਿਲਾਕ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਇੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਿਲਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਆਣ, ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇੰਝ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਜੀ ਛਾਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਲਾਮਾ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਟੋਰਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਨਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਡੀਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਐਨਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਨੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਨੇ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵੀ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਐ ਲੈ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ। ਆਏ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਅਮਾਨਤ ਚੰਦ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਰਾਮੇ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਤਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਨਾਈਸ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਕਰਾਈਏ ਜੀ। ਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਸੋਹਣੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਆ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਵਟਾ ਲਿਆਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਚੌਧਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਨ ਵਾਸਬ। ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੰਟ ਕਹੋ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ
ਇਹ ਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਈਆ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਰੋਣਾ ਅਸੀਂ ਸਭੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਰਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭੀ ਕੁਝ ਸੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਚਰਿੰਦ, ਪਰਿੰਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਹੱਸਣਾ, ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। गई सुबह गई, गई शाम गई, तेरे जग पे वे वक्त पे तेरे अथरुआं दी सौ तैनू, मेरे अथरुआं दी सौ मैनू। तू याद करी मैं याद करा, लख तू भी रोके, लख थरू मैं भी रोके। तेरे मुंह ते मेरे मुंह ते हुण वसन लग पैवे दो अथरू, लग पैवे दो अथरू, लग पैवे। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਨ 47 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ।
ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 10 ਵਾਰ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਮਰੋਵਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਧੀਆਂ ਮਸਕੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਹੂ ਤੇ ਉੜ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ, ਜਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਧੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਯਾਰੋ, ਹੁਣ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਚੱਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਕੀ ਹਨੇਰੇ ਯਾਰੋ, ਕੀ ਹਨੇਰੇ। ਕਿਆ ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪਰਛਾਈਆਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਓ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੈਲੀ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗੂ। ਚਾਚਾ ਬੜਾ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗੂ। ਪਰ ਪੁੱਤ, ਓਏ ਹੁਣ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਓਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਲਾਚਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਜਿੱਲਤਾਂ ਖੁਆਰੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਚ ਰੀਂਗਣ ਹਸਰਤਾਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ, ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਸੀ ਜੋ ਜਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਬਰ ਸੀ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜੋ ਪੀ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਲਿਆ। ਛਾਤੀ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵਕਤ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਕੀ ਕੁਝ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਖਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਇੰਜ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨੱਸਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਈਏ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹੁਣੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਸਾਬਨ ਦੀ ਝੱਗ ਵਾਂਗ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਖਤਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਲਕੀਰ ਤੋਂ 15 ਮੀਲ ਪਰਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਓਏ ਆ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਭੂਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਘੁੱਟ ਲਾ ਤੇ ਹੋ
ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਰੂੰ ਉਹ ਕਰਿਆ ਓਏ ਅੰਦਰ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਆਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ ਦੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ ਦੂੰ ਆਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਨਾਂ ਆ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ? ਅਖਤਰ। तू तो मेरी दुनिया ही बदलती है। ਓਏ ਅਖਤਰ ਆ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ। अच्छा ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਆ ਵੇਖ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕੀ ਆ? तितली ਲਊਂਗਾ। हाँ ਯਾਰੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਜਦ ਤਿਤਲੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਭਰਮੂ ਅੱਧਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਮਿੱਤਰਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭੀਏ ਚੱਲ ਕੇ। ओ जा जा ਲੱਭ ਤੂੰ ਮੁਸਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਉ ਘੁੱਟ। ਲੈ ਪਰਮੂ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਘੁੱਟ। ਭੂਤਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਪਰਮੂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਯਾਰ। ਮਾਰ ਤੇ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬੇਬੇ ਬੇਬੇ ਪਰਮੂ ਮਾਰਦਾ। ਬੇਬੇ ਦਾ ਢੇਕਾ। ਚਲਾ ਆ ਪੁੱਤ ਘਰ ਚਲੀਏ। मैं नहीं जाना तेरे नाल मैं अपनी अम्मा को जाना है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। सच्ची ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ। ਤੁਰ ਚੱਲਾ ਸੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਖਤਰ ਨੂੰ। ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਭਈ ਅਖਤਰ ਵੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਖਤਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਖਤਰ 'ਚ ਬਸ ਕਰਤਾਰਾ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ। परमू आ कौन है? ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ ਕਮਲੀਏ ਜੀਏ। ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਜਮਾ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਆ ਇਸਦਾ? ਅਖਤਰ। ਅਖਤਰ ਨਾਂ ਆ ਇਸਦਾ। ਉਹ ਡਰ ਨਾ ਬੇਕੂਫੇ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਖਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਹਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਵੱਜ ਜਾਉਂਗੇ। ਕੜਾ ਤੇ ਕੱਛਾ ਵੀ ਪਵਾ ਦਊਂ ਤਾਂ ਕੰਧਾ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਊ। परमू और है किसका है? ਕਿਸ ਦਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ? ਲੈ ਲੈ ਆ ਵੇ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਜਾਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਲੈ ਲੈ ਵੇ ਹਾਵੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂਆਂ ਇਹ ਵੀ ਜਮਾ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। परमू की हो गया तेनू?
मैं भी भुलिए लोके हाए तो जाऊंगा अपनी मां को ਤੇ ਜਾਏ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਲਿਆ ਇਹ ਹੱਥ ਪਰ ਦਾ ਲੋਂਡਾ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋ ਜੋਰ ਦੀ ਨਾ ਸਹੀ 100-200 ਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਓਏ ਸੁਜੜੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾੜ ਖਟੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੁਸਲਾ ਹੈ ਮੁਸਲਾ ਤੀਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਟਿਆ ਖਬਰਦਾਰ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚੌਕੇ 'ਚ ਪੈਰ ਵੀ ਧਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਦੇੜੇ ਸ਼ਦੇੜੇ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਸਮਝੀਏ ਤੂੰ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝੂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਦਾ ਝਟਕਾ ਕਰ ਦੂੰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਝਟਕਾ ਤੂੰ ਨਾ ਪਰਮੋ ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਮੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਭਰਜਾਈ ਘੁੱਟ ਲਾ ਤੇ ਖੜਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਿਹਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੁਸਲਾ ਆ ਮੁਸਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਅਖਤਰ 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 ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅਖਤਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਅਖਤਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਅਖਤਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਗਿਆ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਗਿਆ ਅਖਤਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਸਮਝ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਖਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ੈ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਖਤਰ 'ਚ ਬਸ ਕਰਤਾਰਾ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਖਤਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਲੁਕਿਆ ਸੀ